जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। 2026 बोर्ड एग्जाम गुरुत्वपूर्ण आम पार्थक्य जो डिफरेन्स बिटवीन को पढ़ा आम जहाँकि बोर्ड परीक्षार क्वेश्चन नंबर 4 बी रे आसब एवं यह यूनिट 4 ओके यूनिट 4 रु 3 मार्क्स ओके आम यूनिट 4 बर्तमान डिस्कसन करवा डिफरेन्स बिटवीन जी मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर शेयर करूँ लाइक करूँ परीक्षा समय बहुत ध्यान सहित पे पढ़ु एवं प्रैक्टिस करंतु ओके आउ शीघ्र शीघ्र एटा को शेयर करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करंतु आम जहाँकि जदि सब्सक्राइबटा बढ़ो ताहले लाइव क्लासटा करिपरिबा तेणु शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करंतु। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा ट्रांस साइबेरिया रेलपथ और ट्रांस कानाडियन रेलपथ ओके। तो डिफरेंस 2022 मसीह भी क्वेश्चन आसाला तेणु बहुत गुरुत्वपूर्ण। ट्रांस साइबेरिया रेलपथ पृथ्वीर दीर्घतम रेलपथ जार लंबा हूँ 9332 किलोमीटर जहाँकि रूसियार सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्तोक को संजोग करुच्ची। यह एशियार सबुठार गुरुत्वपूर्ण मार्ग। यह एशिया बजार को पश्चिम यूरोप सह जोड़ी। यही पथ जो साइबेरियार खनिज तथा कृषि विकास होती। ट्रांस कानाडियन रेलपथ लंबा हूँ 7050 किलोमीटर जहाँकि हालिफैक्स रु भांकोभर को संजोग करुच्ची। साधारण भाव यह आटलांटिक उपकूल को प्रशांत उपकूल को संजोग करे। यह पथ दे विभिन्न देश गहम और अन्य सामग्री रप्तानी करा जायथे। डानुब जलपथ और भोल्गा जलपथ। डानुब जलपथ हूँ यूरोपर एक गुरुत्वपूर्ण आभ्यंतरण जलपथ। ब्लैक फॉरेस्ट उत्पत्ति हुई यह अनेक देश गति करिछि। यह टोमा सोवेरिन पर्यंत जलमार्ग लंबी। यही पथरे गहम मका काठ और जंत्रपाति रप्तानी होता है। भोल्गा जलपथ रूसियार यह एक विकसित जलपथ 11200 किलोमीटर लंबार जलपथ जहाँ कास्पियन सागर में मिशिछि। भ्लोला और मस्को केनाल यह मस्को अंचल एवं भोल्गा डन केनाल को ब्लैक सागर सहित संजोग करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन राइन जलपथ और डानुब जलपथ। राइन जलपथ हूँ आमर नेदरलैंड रोटेडम रु स्विट्जरलैंड बेसेल पर्यंत 700 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। जर्मनी और नेदरलैंड मध्य प्रवाहित एवं विश्वर बहुल व्यवहृत जलपथ जोठारे हजार हजार जहाज माल परिवहन करिथांती। डानुब जलपथ यूरोपर एक गुरुत्वपूर्ण आभ्यंतरण जलपथ। ब्लैक फॉरेस्ट उत्पत्त ही अनेक देश गति करिछि। यह टोमा सेवेरिन पर्यंत जलमार्ग लंबी। यही पथर गहम मका काठ और जंत्रपाति रप्तानी करा जाए। यूरोपियन यूनियन और पेट्रोलियम रप्तानी देश संगठन EU एवं OPEC। यूरोपियन यूनियन हूँ 1992 रे यूरोपियन यूनियन गठित होता जहाँकि एकक मुद्रा सहित एकक बजार को गुरुत्व दिए। यार मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल अच्छी। यार सदस्य राष्ट्रगुड़िक होती ऑस्ट्रिया बेल्जियम डेनमार्क फ्रांस फिनलैंड आयरलैंड इटाली नेदरलैंड पोर्तुगाल स्पेन और चीन। यही देशगुड़िक को माने गोटे मुद्रा एवं एकक बजार गुरुत्व दियंती एवं मिलमिशि माने वाणिज्य करिथांती। ओके पेट्रोलियम रप्तानीकारी देश संगठन ताको कहूँ हम OPEC ओके। तो यह हूँ पेट्रोलियम रप्तानी करुवा देशगुड़िक संगठन जो मैंने पेट्रोलियम रप्तानी करती गोटे संगठन से देशगुड़िक मिलित भाव में 1994 मसीह एक संगठन गठित जार मुख्य उद्देश्य हूँ पेट्रोलियम नीति को समन्वय एवं एकीकरण करने। आफ्रिका महादेश रेलपथ और यूनियन एवं प्रशांत रेलपथ। आफ्रिका महादेश रेलपथ मुख्यतः आमर आंगोलारू कटांग जाम्बिया तंबा बेल्ट जहाँ बेनेगुएला रेलपथ कहुए। 2 नंबर हूँ तांजानिया रेलपथ जाम्बिया तंबा बेल्ट डार एस सलाम उपकूल पर्यंत विस्तृत। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे मध्य देशगुड़ी को संजोग करे। दक्षिण आफ्रिकार रिपब्लिक रे केपटाउन रो पिटोरिया पर्यंत आमर ब्लू ट्रेन जाइछि। यूनियन एवं प्रशांत रेल यही रेल लाइन आटलांटिक उपकूल न्यूयॉर्क सह प्रशांत उपकूल सान फ्रांसिस्को को जोग करे। यही पथर मुख्य रप्तानी द्रव्य हूँ शस्य खनिज कागज जंत्रपाति इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पान अमेरिका राजपथ और रेशम मार्ग। पान अमेरिका राजपथ विश्वर यह सर्वबृहत राजपथ जहाँकि दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका और कानाडा देशगुड़ी को संजोग करिछि। रेशम मार्ग प्राचीन काल में रेशम मार्ग रोम को चीन सहित संजोग करुला। यह चीन निर्माण करथिला जहाँ एशिया और यूरोप को संजोग करे। यार लंब हूँ 6000 किलोमीटर। व्यवसायी माने चीन रेशम मूल्यवान धातु
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତ, ପାରସ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଓ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ପଥ। ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଏହା USA ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏହି ପଥର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜଳପଥ। ଏହାକୁ ବିଗ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଥର ଉଭୟ କୂଳରେ ଉନ୍ନତ ବନ୍ଦର ଓ ପୋତାଶ୍ରୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଜଳପଥ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ସମୁଦ୍ର ପଥ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସୁଇଜ୍ ବନ୍ଦର, ଆଡେନ, ମୁମ୍ବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର, କଲମ୍ବୋ ଆଦି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦର ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପାଇପଲାଇନ୍ ଓ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ପାଇପଲାଇନ୍। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପାଇପଲାଇନ୍ ଅତି ଘନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଗ୍ ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପଲାଇନ୍, ଯାହାକି ଗଲ୍ଫ ମେକ୍ସିକୋର ତୈଳକୂପକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିବାହିତ କରିଥାଏ। ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ପାଇପଲାଇନ୍। ଟ୍ରାନ୍ସ ମହାଦେଶୀୟ ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଦୀର୍ଘତମ ପାଇପଲାଇନ୍। ଏହାକୁ କମିକନ ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଉରାଲ ଏବଂ ଭୋଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତୈଳକୂପକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବାହିତ କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପାଇପଲାଇନ୍ ଓ ଭାରତ ପାଇପଲାଇନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଇରାନ, ଇରାକ ଓ ସାଉଦି ଆରବର ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଉପକୂଳକୁ ଅଣାଯାଏ। ଟେପ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବବୃହତ ପାଇପଲାଇନ୍। ଭାରତ ପାଇପଲାଇନ୍। ହାଜିରା, ବିଜାପୁର ଓ ଜଗଦୀଶପୁର ପାଇପଲାଇନ୍ HBJ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପାଇପଲାଇନ୍। ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟତଃ ରୁଷିଆ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଭାରତର ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପଗ୍ରହ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସେବା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ଯେଉଁଟା ଯୋଗାଯୋଗ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସେବା ଦେଇଥାଏ। ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ସେଇଟା ଚିଠି ଏବଂ ଲେଟର, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ରୁତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରିକ, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଧୀର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ। ଉପଗ୍ରହଟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା, ପାରମ୍ପରିକ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଓକେ। GIS ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂର ତାରତମ୍ୟ। GIS ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏହା ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ମାନଚିତ୍ର କରେ। ଓକେ। ଏବଂ ଆମର ବିମାନ ଏବଂ ଆମର ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ କ'ଣ କରେ, ଆମର ବିମାନ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରିବାନି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ଆମର ସେଠୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ବିଭିନ୍ନ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ ଏବଂ ସ୍କାନ୍ କଲେ ତଥ୍ୟ ନେବ। GIS ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବା ଆମେ ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ GIS ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଓକେ। GISଟା ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଡିଜାଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ କ'ଣ ହେବ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ, ରିସୋର୍ସ ସର୍ଭେରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। GIS ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ହେଉଛି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆମ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି। ଓକେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ଓକେ। ବିଦେଶରୁ ଦେଶକୁ ଯାହା ଅଣାଯାଏ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଣିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୁହାଯିବ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିବା। ଉଦାହରଣ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ସୁନା, ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଥାଉ, ଯାହା ବି ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିବୁ। ଓକେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଆମର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା ତାକୁ କହିବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ଓକେ। ଆମ ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇଥାଉ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରପ୍ତାନି କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ଆମଦାନୀ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ରପ୍ତାନି କଲେ କ'ଣ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଓକେ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିବା। ତ ବିଦେଶରୁ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପଠାଇବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରପ୍ତାନି। ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର
ଏବଂ ଗୌଣ ବନ୍ଦର। ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଲକାତା, ପାରାଦୀପ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଗୌଣ ବନ୍ଦର ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ବନ୍ଦର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଛ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋପାଳପୁର, କାଣ୍ଡଲା, କୋଚି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ କମିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍।